ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब निघा स्वागत है प्रोग्राम सचो सच में। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अज 25 अक्तूबर 2017 11 कतक नानकशाही संमत 549 दिन है। ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते श्रोतियां नूं रोजाना की तरह दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV84 नूं देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आर्चिन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल स्ट्रीपिंग दी ऐप राही, TV84 दी ऐप राही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तुसी TV84 नूं देख सकते हो। व्यूअर्स, जे तुसी TV84 नाल जां प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राही जुड़े हो तो इस नूं वध तो वध लाइक करो ते शेयर करो। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अज के अहम इशू के नाल। जी डॉक्टर साहब की कहना तुहाडा? देखो, सब तो पहला असीं अपने उन्हां सारे दर्शकों का श्रोतियां का खास तौर पर जिहड़े फेसबुक व्यूअर्स ने जी उन्हां दा शुक्रिया अदा करना चाहुंदे, और विशेष करके पाकिस्तानी भरावां भैणां दा कि कल जिहड़ा साडा एक अहम सैगमेंट ननकाना साहिब दे विच जिहड़ी गुरु बाबा नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दी जिहड़ी है डिक्लेरेशन हुई, उत्थे इनिशियल काम भी शुरू होया और फिर ये फैसला आया एवैक्यूज ट्रस्ट बोर्ड वालों या पंजाब गवर्नमेंट वालों कि उस नूं मुरीद के शिफ्ट किया जाएगा। फिर किते इस्लामाबाद शिफ्ट करने की गल भी आई और इस दे उत्ते ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट दे जिहड़े पंजाब असैंबली च नुमाइंदे ने उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने वकीलों ने भी कल रैली की प्रोटेस्ट किया जी। और इस इशू ते फोकस करदे असी कल सैगमेंट किया सी कि इस सारे मुद्दे का संबंध ना सिर्फ 30 मिलियन सिखां दीआं भावनावां नाल है, बल्कि उन्हां मिलियंस ऑफ जिहड़े रेजिडेंट्स ने ननकाना साहिब डिस्ट्रिक्ट दे और वो सारे ही पाकिस्तान च वसदे साडे भैण भरा जिहड़े गुरु नानक साहब दे उत्ते एक अपना निश्चा रखते ने, प्यार करते ने कि इस फैसले नूं कि ये यूनिवर्सिटी ननकाना साहब च खोलनी है ही कायम रखा जाए। सो सानू इस मुद्दे दे उत्ते बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिली है और ईवन उस सैगमेंट नूं 20,000 तो ज़्यादा लोगों ने पिछले जिहड़ा 24 घंटे दे विच देखिया। 101 तो ज़्यादा शेयर ने और 184 मैसेजेस ने जिन्हां च बहुत वड्डे वड्डे लंबे लंबे मैसेज जिहड़े कि पर्सनलाइज करके पाकिस्तान दे अड्ड अड्ड इलाकिਆਂ चों जिहड़े व्यूअर्स ने उन्होंने लिखे ने कि वो इसकी बिल्कुल हमायत करते हैं और एक दो ने तो यह भी ऑफर किया कि दसो असी की मदद कर सकते हैं, सिर्फ पोलिटिकली नहीं अदरवाइज भी फाइनैशियल पार्ट तो भी कि भी ये यूनिवर्सिटी साडी शान होएगी। और जिहड़ी गल कल मैं कैंपसिस की कीती सी कि यूनिवर्सिटी ननकाना साहब च होए उहदे कैंपस मैं पाकिस्तान के अड्ड अड्ड शहरों के नां लए सन, जिन्हां दे विच हसन अब्दाल भी सी, फैसलाबाद भी सी, मुरीद के भी सी। फिर मैनू ख्याल आया, मैं क्या कि जे सचमुच इस ननकाना साहब यूनिवर्सिटी दे जिहड़ा प्रोजेक्ट है इनू बहुत कामयाबी नाल, क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होनी है तो फिर जिवें ईवन हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज वगैरह यूनिवर्सिटियां दे बाहरले मुल्कां च कैंपस ने जी, फिर तो ननकाना साहब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दे कैंपस दुनिया भर दे विच हो सकते हैं, जिथे कि वड्डी गिणती सिख रहिंदे ने। बाबे नानक दे नां दे उत्ते ही जिहड़ा इसका अपना एक करिश्मा होएगा। सो मैं समझदा भी असीं उन्हां सारे ही वीरां भैणां दा शुक्रिया अदा करदे और असीं देखांगे आने वाले समय च ये नीति किस रुख जाती है। और दूसरा मैं समझदा भी जिथे असीं अजकल सक्सैसिस सैलीब्रेट कर रहे हैं, जगमीत सिंह दा NDP दा प्रेजिडेंट बनना एक वड्डी सक्सैस के तौर के उत्ते पोलिटिकल अरीना च आया और जिवें दुश्मन ने रिएक्ट किया वो साडे सामने। फिर असी देखते हैं भी RSS ने जिहड़ा कि 1925 च अपनी होंद तो ही लैके जिन्हां दा निशाना हिंदू हिंदी हिंदुस्तान है और जून 84 च इंदिरा गांधी जिसनूं इन्हां दे ही वाजपेयी ने दुर्गा माता का अवतार किया सी, उस राही जिहड़ा RSS ने
ਪੂਰਾ ਬੈਕ LK ਅਡਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀ ਵਿਦਨ BJP, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਜੂਨ 84 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ RSS ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 86 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ 31 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਔਰ RSS ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 600 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ RSS ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਉਹ 900 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 86 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਰੁਲਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੜਗੇਜਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਤਲੂਨ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੀ RSS ਬਣਦੀ। ਔਰ 1999 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ RSS ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਏਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ DNA ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਢਾਈ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੈਂਪੇਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਮਰਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਦੋ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਸੀ ਔਰ ਰੇਪਿਸਟ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ RSS ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ 1999 'ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 180 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ ਹੈ, ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਵਕਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਔਰ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ,
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਫਰਾਣਾ ਤੇ ਢਮਕਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਖੁਦ ਆਇਆ, RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ IG ਵਗੈਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਟੁਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲੇ ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। SP ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਲੇਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਂਸ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 2004 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2003 ਜਾਂ 4 ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਤਾਲ ਖਟੋਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਿ BJP ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਕ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੀਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਥਾਪੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 1986 ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਾਟ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਅਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੁਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗ ਔਨ देयर ਫੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅੰਡਾ ਵੱਜਾ ਹੀ ਵੱਜਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਪੁੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵਸਾਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਬਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਹਥਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਥ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਖਲੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਥ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ IG ਟੁਚਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਪਰ ਇਹ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟ ਹੀ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ तमाम ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਔਰ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ। ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟੇ ਨੇ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣਾ ਆਪਣਾ ਆਰਐਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰਕਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਕੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਗੂੰਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨੇ ਹਾਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਔਰ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਔਰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 100 ਕੱਢਤੇ 50 ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ 50 ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਸਿੱਖਸ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ from various countries were also blacklisted and they couldn't travel to India. Today, I want to inform you that more than 100 Sikh names have been removed from the list, Singh said. और तुसी ਤਾਂ 100 ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਹਰ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਕੁਆਇਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਔਰ 86 ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਆ ਨਾਮਧਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੱਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516
94060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।